ಒಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ಮತ್ತೊಂದು ವಾರ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ WCS ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನ ನೀನಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಪ್ಪ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅತಿಯಿಂದಲೂ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಸಭಾ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 30ನೇ ಸಂಗೀತ. ಭೂಪರಲೋಕ ದೇವರೇ ಸಮಸ್ತ ಕೊಡುವಾತನೇ, ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಗೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ತಾಪಲೆ ಸದಾ ಉದಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಗೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ಭೂಫಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವ ಕಾಯುತ್ತಿ, ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಗೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ಸಂಸಾರ ಕ್ಷೇಮ ಬಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ, ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಗೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ಈ ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ವಪುತ್ರನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಗೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ನೀ ಕೊಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ವೇದವೇ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರಣೆ, ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಗೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ಮೇಲಣ ಲೋಕ ಬಾಧ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿ, ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ನೀನಗೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಸಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬುವೆ, ದಯಾ ಪ್ರಾಣೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತ, ಈ ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತ,
ಇಂಥ ಸಮಯ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಶೆಪಟ್ಟಾಗ್ಯೂ ಕಾಣದೇ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೂ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಈ ಜೀವಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀನು ನೀಡಿದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆಯೇ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂಟವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರು ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ, ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸುಸಮಯವನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಬಾಯಿಯು ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯು ನೀನಾಗಿದ್ದು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯಗಳು ತೆರೆದಿವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವವಳಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಆಲಯವು ಬಂದಿವೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿಯೋ, ಅವೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತೆಗೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯ ಪಾಲಕರು ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಸ್ಟ್ರುಗಳು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಗಳು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚುವಂಥ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀನು ನೀಡಿದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಖದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸಿ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಮೆಥೋಡಿಸ್ಟ್ ಸಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ, ಸಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೂ ನೀನು ಇವು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ನಮ್ಮ ವಿಠ್ಠಲವಾಡಿಯ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಿ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಸದಾ ಕಾವಲಾಗಿದ್ದು ನೀನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು. ಯಾವ ಸೈತಾನ ಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನೀನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರು ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ತನೆ, ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಗಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟು, ಅವರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಮುಟ್ಟಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರು ಯಾವ ಥರವಾದ ಅನ್ಯಾಯವು ಈ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಅರಿವನ್ನು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ, ಆ ಫ್ಲಡ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಆಪ್ತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು, ಅವರ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಕಲ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಸಾರಲ್ವಂಥ ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನೀನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಒದಗುತ್ತವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರು. ನೀನು ಜನರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಿಜವಾದ ಕರ್ತನೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಈ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ, ಇವು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಗಳಾಗಿವೆ ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಬರೋಣವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಿನಗೆ ಘನಮಾನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಆತ್ಮಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥರವಾದ ಸೈತಾನ ಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಶೋಧನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೂಟಗಳು ನಡೆದೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೇರಳವಾದ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಮತ್ತೊಂದಾವರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಭೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭೆಯ ಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಹೇರಳವಾಗಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಭಾ ಪಾಲಕರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡುವುದು ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ಕರ್ತನು ನೀನಾಗಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಬೇಡಿದ ವರಗಳನ್ನು, ಬೇಡದೆ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಹಲವು ಮೇಲಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕರ್ತ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದಲೂ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೂ ಬೇಡಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. आइए हम सभी प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे. ಸ್ತುತಿಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ 219ನೇ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ, ಕೊಂಡಾಟ ಕೊಂಡಾಟವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿ, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನ ಪಾದ
O Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for the wonderful auspicious day you have showed us, Lord. Lord, we also thank you for this opportunity. Through the technology, we have got this opportunity to celebrate the WCS Sunday, Lord. Lord, I ask to bless the sisters who have taken an effort to make this Sunday a successful Sunday also, Lord. Bless them in the songs what they have sang and in the skits what they have participated, Lord. Also, I ask to share your precious blessings upon the sister who is giving a message, Lord. Lord, may our words be your words, Lord. As a listener, may we grasp a good message, Lord, and lead a good life, Lord. Lord, bless each and every member of our church, Lord. Bless our church elders, church pastor and his family, Sunday school children, youth children and Methodist men, Lord. Bless each and every one, Lord. Lord, we may not be knowing who is suffering from what all illness. How is their house condition? We don't know, Lord, but you know everything. Bless them, Lord. As a hen keeps her chicks under her wings, I pray to keep us also under your wings, Lord. Keep us protected through your blessings of all. Lord, bless this nation and the world also, Lord. May there be peace in this world, Lord. In the name of the Lord, I pray. Amen. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 101ನೇ ಸಂಧಿ 5ನೇ ವಚನ. ಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯವನ ಮೇಲೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವವನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವೆನು. ಸೊಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು ಉಬ್ಬಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಗಸ್ತರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆನು. ಅವರೇ ನನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು. ಸನ್ಮಾರ್ಗಿಯೇ ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮೋಸಗಾರನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರದು. ಸುಳ್ಳುಗಾರನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಕೂಡದು ಎಂಬುದೇ. ಆಮೇನ್. जिस वचनों पर मनन करने वाले हैं वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 101 अध्याय उसका 5वां वचन। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सुनूंगा। प्रभु इन वचनों को आशीषित करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक सुंदर सा अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं प्रभु का वचन आप सभी के सामने बांट सकूँ। आइए वचन में चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करती हूँ खुदावन प्रभु जी इस सुंदर से समय के लिए राजा कि जो आपने हमें दिया है राजा। हम सभी खुदावन प्रभु जी एक साथ होकर फिर एक बार आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना कर पा रहे खुदावन प्रभु जी। आपके नाम का कोटि कोटि धन्यवाद हो राजा। खुदावन प्रभु जी WCS के माध्यम से प्रभु जी हम जो भी आपको आराधना की भेंट दे रहे खुदावन प्रभु जी, हर एक वचन जो मेरे मुंह से प्रभु जी निकलेगा वो आपकी इच्छा के अनुसार निकले खुदावन प्रभु जी। मैं सुनने वाले हर एक को और आप खुद को खुदावन प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना नाम से यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, तो दया से सुंदर ग्रहण कर प्रभु। आमीन। तो वचन में चलने से पहले मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को 10 कमांडमेंट्स दी थी। परमेश्वर ने एक गाइडलाइंस बनाई थी। हम कह सकते कि लॉ एंड ऑर्डर्स बनाए गए थे उस समय इजराइलियों के लिए और जो आने वाला जनरेशन है उनके लिए वो बनाया गया था, ताकि उनकी उस पर वो चलते हुए अपनी लाइफ जो है, अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं वो अच्छे रीति से और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के भय में जो है वो बिता पाए इसके लिए। तो वही कमांडमेंट में से 5वां कमांडमेंट है कि तुम्हें मर्डर नहीं करना है, तुम्हें कत्ल नहीं करना है। 5वां कमांडमेंट है। तो मर्डर की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को फिज़िकली हर्ट करना, किसी को फिज़िकली चाकू या छुरी से किसी को मार डालना, ये मर्डर नहीं हो सकता है। अगर हम किसी की इज्जत के बारे में बात करते हैं, अगर हम किसी के बारे में गलत बात करते हैं, अगर हम किसी के बारे में बुरी बात करते हैं, तो वो चीज़ को लेकर वो पर्टिकुलर बंदे को, वो पर्टिकुलर व्यक्ति को जो भी लगे, जो भी उसका दिल दुखे, जो भी उसको हर्ट हो, वो भी मर्डर ही हुआ।
वो भी मर्डर ही हुआ। भले ही उसको कोई फिजिकल हार्म नहीं हुआ है या उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो उसका दिल टूटता है, जो उसका हार्ट है, जो उसका हृदय है, जो ब्लीड करता है, वो भी एक मर्डर ही हुआ। जब हम वो काम करते हैं, जब हम किसी के रेपुटेशन के खिलाफ बात करते हैं, जब हम किसी के इज्जत के खिलाफ बात करते हैं, तो हम उस आज्ञा का, उस कमांडमेंट का हम उल्लंघन करते हैं। तो हम जब वो आज्ञा को फॉलो करते हैं तब हम परमेश्वर का रिस्पेक्ट करते हैं। अभी अगर हम ये कहेंगे, अगर हम 10 कमांडमेंट्स की बात ही कर रहे हैं, तो अगर हम ये कहेंगे कि अभी हम लॉ में नहीं हैं, हम ग्रेस में हैं, तो ग्रेस में भी अगर हम हैं तो ग्रेस में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि अपनी माता पिता का आदर ना करो। ग्रेस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान ना दो। ग्रेस में कहीं पर ये भी नहीं लिखा है कि तुम मर्डर करो। तो वो जो कमांडमेंट्स थी, अगर हम कहें कि वो लॉ में थी, वो जो लॉ है, तो हम अगर ये कहें कि हम अभी ग्रेस में हैं, तो यीशु मसीह ने वो जो कमांडमेंट्स है वो हमारे उसका एक एक्सटेंशन के साथ हमारे जीवन में वो चीज़ें लाई है। तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि तभी वो जितनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा वो चीज़ें अभी भी आज के दिन में वो चीज़ें स्ट्रिक्ट है। उससे भी कहीं ज़्यादा वो चीज़ें आज के दिन में जो है वो स्ट्रिक्ट है, ताकि हमारे जीवन जो है हम उसी पे चलते हुए हम अपने जीवन में अच्छी रीति से जो है हम आगे बढ़ने पाए। उन कमांडमेंट्स को हमें नज़रअंदाज नहीं करना है, ना ही हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। उनके साथ चलते हुए ही हम परमेश्वर के नज़दीक पवित्रता से जो है वो बढ़ सकते हैं। जब हम किसी के बारे में गलत बात करते हैं, जब हम किसी के बारे में गलत चीज़ें बोलते हैं, तो उसे फिजिकल नुकसान ज़रूर नहीं होता है, लेकिन जो उसे अंदरूनी चोट लगती है, जो उसे अंदर इंटरनल जो उसको ब्लीडिंग होता है, वो भी एक तरीके का मर्डर ही हुआ। मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 2 पड़ोसी होते हैं, उसमें से एक पड़ोसी जो होता है वो अपने दूसरे पड़ोसी से बहुत घृणा करता है, बहुत जेलसी रखता है। उसे अच्छा नहीं लगता है कि जब वो कोई हैप्पीनेस में रहे, जब वो कोई अच्छा काम करे, जब उसके पास कोई अच्छी चीज़ आए, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसके बारे में गलत चीज़ें बाहर बोलना स्टार्ट कर देता है, उसके बारे में गलत चीज़ें फैलाना चालू कर देता है। उसके बारे में जो चीज़ें उसने श्योर नहीं की है, उसके बारे में जो चीज़ों को लेकर वो कंफर्म नहीं है, उन चीज़ों को लेकर वो बाहर जाके बातें करता है, जो कि जब उसे पता चलता है वो दूसरे पड़ोसी को जिसके बारे में वो बातें करता है, तभी उसको बहुत दुख होता है, तभी उसे बहुत दर्द होता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि मैंने ऐसा क्या किया है या मैंने ऐसी क्या गलती की है कि ये मेरे बारे में ऐसी चीज़ें जाके बाहर फैला रहा है, या मेरे बारे में जो ऐसी गलत बातें बाहर जाके ये बता रहा है। तो वो क्या करता है कि मैं इसके खिलाफ केस करूँगा। वो उसके खिलाफ केस करता है। तब जज उस पड़ोसी से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, या फिर तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इसके बारे में बिना कुछ चीज़ सोचे या कि कोई चीज़ समझे तुम उसके बारे में कोई भी चीज़ बाहर जाके किसी से बात करो या किसी गलत रीति से वो चीज़ प्रेजेंट करो, ये अब तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। तभी वो पड़ोसी, वो बंदे को कोई भी किसी भी रीति का अफसोस नहीं होता है, ना किसी चीज़ को लेकर उसको वो कन्फेस करना चाहता है कि मुझसे गलती हुआ एंड ऑल। इसके अलावा वो यही चीज़ कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो सही है, झूठ है, सच है, मुझे नहीं पता, बस जो मुझे लगा वो मैंने बोला, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं कहता है। तो जज उसे क्या कहता है कि ठीक है, तू अभी जा, हम इसके बारे में कल बात करेंगे, हम इसके बारे में कल फैसला करेंगे। तो जज उसे कहते हैं कि तू कुछ पेपर्स लेके जा, कुछ चिट्स लेके जा अपने साथ, और तूने जो भी बातें इनको लेकर बोली है वो हर एक बात हर एक चीट पे लिखता जा, और वो चीट जो है रास्ते से फेंकता जा। तो वो क्या करता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये मुझसे क्या कहा जा रहा है। वो बस जैसे बोलता है हाँ ठीक है बोलता है, वहाँ से चला जाता है और वैसे ही करता है जैसे उसको बोला गया है। हर एक चीज़ पे हर एक वो बात लिखता है जो उसने उसके बारे में बोली है और रास्ते से फेंकता जाता है। रात गुजर जाती है, दूसरा दिन स्टार्ट होता है। फिर एक बार हियरिंग का समय आता है, जज के सामने वो बंदा होता है। जज उसे पूछते हैं कि ठीक है, अभी कल तुझे जो कहा गया था, कल तुमने जो पेपर्स, जो कागज़ के टुकड़े रास्ते में तुमने फेंके थे, आज फिर जा और वो सारे कागज़ जो है जमा करके लेकर आ, जहाँ जहाँ तुमने फेंके हैं। तभी उसको एक सवाल आता है कि अभी ये क्या बात हुई कि मैंने कल कहाँ फेंके, कौन से चौराहे पे फेंके, कौन से गली में फेंके, कौन से रास्ते में फेंके, मुझे तो नहीं पता है, अभी मैं कहाँ से जाके लेके आऊँ। तो ये उसी रीति से हम जब किसी के बारे में बात करते हैं
हम जब किसी के बारे में गलत बोलते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने किसी एक्स पर्सन से बात किया है, किसी वाई पर्सन को बताया है, इसको उसको इसके बारे में क्या क्या चीज़ बताई है, हमें वो बिल्कुल पता नहीं रहता, या फिर मतलब उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं रहता कि हमने किस रीति से जिस फ्लो में, जिस स्पीड से हमने वो चीज़ें फैलाई है, किसको क्या बोला है, किसको क्या नहीं बोला, वो तक हमें पता नहीं रहता है। बट एट द सेम टाइम वो व्यक्ति को जो मेंटल लॉस होता है, जिसके बारे में उसने बात किया है, जो व्यक्ति को जो एक दर्द होता है अंदर, उसको लेकर वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भी एक तरीके का मर्डर ही हुआ। और अगर हम वो चीज़ कर रहे हैं, हम भले ही बोलने के लिए वो मर्डर, किसी को चाकू चूड़ी लेके या किसी का मर्डर करना, किसी का खून बह गया तो वो मर गया, वो मर्डर नहीं किया, लेकिन ये चीज़ पर अगर हम कर रहे हैं, ये चीज़ अगर हम कर रहे हैं, किसी के बारे में गलत बात बोल रहे हैं, तो हम ज़रूर उस कमांडमेंट का जो है वो उल्लंघन हम कर रहे हैं। जब तक इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम किसी चीज़ को लेकर श्योर ना हो, जब तक हम किसी चीज़ को लेकर हमें एक कंफर्मेशन ना हो, तब तक हमें वो राइट नहीं है, या हमें आज्ञा नहीं है कि हम वो बात किसी के बारे में किसी को जाकर बताएं। मैं इसी के साथ आज का वचन बोलना चाहूँगी। भजन संहिता का 101 अध्याय, उसमें से 5वां वचन मैं रीड करूँगी। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूँगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूँगा। तो परमेश्वर ये कहता है कि जब आपके बारे में कोई ऐसी बातें कहे, जब आपके बारे में कोई ऐसी बातें करे, तो परमेश्वर उसका सत्यानाश करने वाला है। तो सत्यानाश का मतलब अगर हमें पता है, सत्यानाश इस वर्ड का मतलब अगर हमें पता है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जिस रीति से वो लिखा है कि परमेश्वर हमारा सत्यानाश करने वाला है, तो उस रीति से हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जो कमांडमेंट है, जो हमें फॉलो करने बोला है, तो उसे हमें कितना भय रखना है और उसे हमें किस रीति से, किस लेवल पे उसे फॉलो करना है। तो हमें इस चीज़ को लेकर हमें उस चीज़ को लेकर डर रहना चाहिए कि हम जब भी किसी के बारे में बात करें तो किस रीति से करें और क्या क्या बेस पे करें। परमेश्वर के वचन के साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये हो गया जेन्युइनली किसी के बारे में गलत बात कर दी, नहीं पता है फिर भी कर दिया, वो हो गया। दूसरी बात अगर हम कहें कि यही सेम चीज़ हम इस ऐसे किसी व्यक्ति के साथ करते हैं जो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है, जो परमेश्वर के कार्य में बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ रहा है, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के बारे में अगर हम ये बात कहते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर एक लेवल का गुनाह, हर एक लेवल का पाप, हर एक लेवल की गलती माफ़ की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ की गई एक भी बात माफ़ नहीं की जाएगी। इसी के साथ मैं और एक वचन आपको बताना चाहूँगी। मैथ्यू का 12 चैप्टर में 36 वर्स जो है वो मैं रीड करूँगी। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चलो ठीक है, अभी मैंने किसी के बारे में बोल दिया, अभी मैंने किसी के बारे में कोई भी कमेंट कर दिया, स्टेटमेंट कर दिया, भले ही अभी कोई मुझे उसका ये ना मिला हो, कोई पनिशमेंट ना मिला हो, लेकिन याद रहे जब जजमेंट होगा तभी वो बात का जो है तुम्हें, आपको, हमें लेखा वो चीज़ का देना है। तो अभी ये सारी चीज़ें हो गई कि जब हमारे बारे में कोई करता है, ठीक है, तो अभी हम ये चीज़ के बारे में बात करेंगे कि जब हमारे बारे में कोई सामने से ऐसी चीज़ें फैला रहा है, हमारे बारे में कोई सामने से चीज़ें ऐसी फैला रहा है, तो ये टाइम में हमें ये नहीं करना है कि जाकर उसे झगड़े करने हैं, जाकर उसे पूछना है कि भाई तू ये सब क्यों कर रहा है, या मारामारी करनी है, या कोई अलग लेवल तक जाके वो झगड़े को फैलाना है। तो हमें क्या करना है कि हमें फेस टू फेस वो चीज़ों का क्लैरिफिकेशन करना ज़रूरी है। शांति से वो चीज़ों को लेकर हमें कहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कहाँ पर क्या चीज़ का लैक हो रहा है, क्या बेस पे तुम ये सारी बातें बोल रहे हो, तो वो जो चीज़ें आपस में मिलके जो हमें सुलझानी है। अभी ये सिचुएशन में हमें परमेश्वर से विजडम मांगना है और ग्रेस मांगनी है। तो विजडम हमें किस रीति से हेल्प करेगा मैं बताना चाहूँगी। विजडम जो है वो हमें समझ देगा, हमें एक अंडरस्टैंडिंग देगा, एक अकल देगा कि वो सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है। और ग्रेस, एट द सेम टाइम ग्रेस हमें उस
सिचुएशन में से उस परिस्थिति से निकलने के लिए जो है आसानी देगा। तो हमें परमेश्वर से इस सिचुएशन में विजडम और ग्रेस मांगनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन जहाँ तक का है कि जब हमारे कोई भी परेशानी हमें आती है, हमारी कोई भी बैटल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ़ें हो, तो हमें हमारे बैटल्स, हमारे प्रॉब्लम्स, हमारी तकलीफ़ें जो है वो परमेश्वर को हैंड ओवर करनी चाहिए, परमेश्वर को सौंप देनी चाहिए। परमेश्वर इतनी सुंदरता से, इतने ईजीली और इतने अच्छे रीति से, अद्भुत रीति से हमें उस चीज़ में से बाहर निकाल देता है। हमें भनक तक नहीं लगती, हमें पता तक नहीं चलता है कि हम कैसे उसमें से बाहर निकल आए। तो इंस्टेड ऑफ ना कि वो चीज़ को लेकर झगड़े करना या वो चीज़ को लेकर कोई इश्यूज़ क्रिएट करना, उसके बगैर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से विजडम मांगे और ग्रेस मांगे, ताकि हम वो प्रॉब्लम में से निकल पाएँ। वो प्रॉब्लम को कैसे फाइट करना है, कैसे फेस करना है, वो चीज़ें जो है वो अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन में या फिर परमेश्वर के राह पर जो है उसे अच्छी रीति से सुलझा पाए। तो मैं आपसे सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो कमांडमेंट्स हम बोल सकते हैं, या परमेश्वर ने जो भी चीज़ें लिखी है, परमेश्वर ने जो भी चीज़ें बोली है कि इस रीति से हमें रहना है या वो कमांडमेंट्स हमें फॉलो करने हैं, तो हमें वो चीज़ें फॉलो करनी ही है। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अगर हम कमांडमेंट्स पे चलते हैं, तो तब भी उसी रीति में हम पवित्रता से परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। ಆರಾಧನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 184ನೇ ಪದ ಪಡೋಣ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಲು ನೀ ಜನಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ತೋರಲು ನೀ ಜನಿಸಿದೆ. ಓ ದೇವಾ ನನ್ನ ಜೀವ, ಓ ದೇವಾ ನನ್ನ ಜೀವ, ನಮನ ನಮನ ಸದಾ ಮೂಲನೇ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾದಿಯೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದೆಯೇ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾದಿಯೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದೆಯೇ. ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಮಹಿಮೆಯ ದೀಪ್ತಿಯ ನೀನಾದಿಯೇ, ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗು. ಮಹಿಮೆಯ ದೀಪ್ತಿಯ ನೀನಾದಿಯೇ, ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗು. ಓ ದೇವಾ ಯೇಸುದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಯೇಸುದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಯೇಸು ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ, ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತಗೆ,
ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ, ಈ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ಸಣ್ಣ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾಣಿಕೆ ಮೇಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಪ್ಪ ರಾಜ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಕೂಟವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. Few moments later. तो सुनना, आज जो 10:30 को जो IL जूम मीटिंग रखा है ना चर्च का, तो अटेंड कर ले. मेरे को एक्चुअली IPL देखने है, ठीक है? पर IPL तो शाम को है ना, तो 10:30 में जूम मीटिंग अटेंड कर लो ना तुम. नहीं होगा, कंटिन्यू 1.5 घंटा है ना, पूरा है ना, कंटिन्यू मेरे को फिर बैठना पड़ेगा. तो इसके लिए इस बार तो अटेंड कर, मैं नेक्स्ट टाइम देखता हूँ, ठीक है? प्लीज़ अटेंड कर ले. और मुझे कोई रीजंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास आज बहुत काम है और मुझे मार्केट भी जाना है, तो तुम हैंडल कर लेना कैसे. सुनो, मैं मार्केट जा रही हूँ, मेरा वेट नहीं करना, बच्चों को खाना खिला देना, मुझे लेट हो रहा है. एकदम मस्त. तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ. सोच रही थी क्या लेना, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो सोचा आपको फ़ोन कर लो और देखती हूँ आज कुछ मार्केट में कुछ मिलेगा तो सोच रही. चलो चलो फिर चलो, मैं भी मार्केट में से भाजी लेके आ रही थी. चलो जाएंगे. और मुझे समझ में नहीं आता क्या खाना बनाना है. मेरे हस्बैंड को नॉनवेज पसंद है, सास को वेज पसंद है. वही हर घर का वही कंडीशन. अरे प्रेज लॉर्ड रेखा, कैसी है? बहुत दिनों के बाद मिले. हम लोग भी ठीक है. एटलीस्ट अब हमें बाजी लाने के बहाने में से तो मिलने के लिए मिला. सब्जी कितनी महंगी हो गई है. अरे पूछो मत, कांदे का भाव तो इतना हो गया है कि खाना मुश्किल हो गया है. अरे वो रोज भी है ना. प्रेज द लॉर्ड. रोज़लीन कैसी है? ठीक. तुम लोग कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं. ठीक है, बहुत दिनों बाद में. लॉकडाउन में तो बाबा किसी को मिली नहीं आज, और अभी देख रहे हैं एक दूसरे को बहुत दिनों के बाद. तू भी यहाँ पे सब्जी लेने आई है? फिर नहीं तो क्या, रोज आना पड़ता है मुझे. चलो साथ में जाते. अरे रेखा, तू कितना मोटी हो गई है. अरे क्या बताऊँ, इस लॉकडाउन में इतना खाना बनाया ना. मेरा बेटा रोज एक फरमाइश करता था और बना बना के खा के इतनी मोटी हो गई हूँ. अरे रोज़लीन, आपका लड़का कितना बड़ा हो गया है. मैंने उसको लॉकडाउन से पहले देखा था, इतना छोटा सा था, कितना बढ़ गया है. और आप तो वैसे की वैसे ही हो. इस लॉकडाउन में मैंने खाना बनाना तो नहीं सीखा अलग अलग तरीक़ा से, मगर परमेश्वर के साथ वक्त ज़रूर बिताया. इस लॉकडाउन में हम लोग शारीरिक रूप से तो बढ़ गए, मगर आत्मिक रूप से कौन बढ़ गया.
जिस तरह आपने इस कहानी में देखा, जो सवाल उन 3 महिलाओं को किया गया था, वो सवाल सिर्फ उन 3 महिलाओं के लिए नहीं है, बल्कि हर उस मसीह व्यक्ति के लिए है जिसने सच में अपना समय इस लॉकडाउन में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए दिया है या नहीं। अगर आपने वो समय नहीं दिया है तो मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अब भी समय है। हमारे परमेश्वर के वहाँ लॉकडाउन नहीं होता। वो अब भी चाहता है और चाहता रहेगा कि तुम तुम्हारे बहानों को छोड़कर उसका समय उसे दे और सचमुच वो तुम्हारे जीवन में कार्यों को करेगा। परमेश्वर तुम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आसमां से ऊंचा हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ध्यान हो तेरी आशीष हम पर और तेरा ध्यान हो। राह जीवन की मिले सबको, दिल में तेरा नाम हो, दिल में तेरा नाम हो। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। आए हैं दर पे हम सब तेरी, खाली न जाएंगे कहीं। आए हैं दर पे हम सब तेरे, खाली न जाएंगे कहीं। भक्ति मुक्ति शक्ति ज्योति तुझसे पाएंगे मसीह, तुझसे पाएंगे मसीह। आसमां से ऊंचा रहने वाले खुदा, करते हैं तेरी भक्ति, करते हैं तेरी प्रशंसा। थैंक यू। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं कैथरीन जॉन पिटला, आपके चर्च मेंबर के एन लाजरस की बड़ी बेटी बोल रही हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी गवाही को दे सकूँ। पिछले महीने 9 अक्टूबर को मेरी सबसे छोटी सिस्टर डॉली, आप सब जानते हैं उन्हें, वो हमारे बीच में नहीं है अब। 9 अक्टूबर को वो गुजर गई। उसके बाद से मेरे मम्मी डैडी काफ़ी शौक में चले गए थे। हम सब शौक में चले गए थे क्योंकि ये अचानक से हुआ। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त मेरे माता पिता काफ़ी अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस समय में उन्होंने अपने लोगों को बेचकर, जो हमारे चर्च मेंबर्स के कुछ लोग हमारे आसपास रहते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोगों को बेचकर काफ़ी उन लोगों ने मदद किया। उस समय परमेश्वर ने काफ़ी उस समय को संभाला, मेरे मम्मी डैडी को, हम सबको। हम आने तक जिस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें संभाला है, मैं इन सब चीज़ों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। 10 अक्टूबर को जब फ्यूनरल हुआ, उसके बाद से जब हम घर में आए, उसके बाद मम्मी डैडी काफ़ी होश में नहीं थे, ना बात कर पाते थे, ना घूम पाते थे।
तो हमें उस वक्त समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि हम खुद भी बीमार थे। हम कोविड पॉजिटिव हमें बोला गया था, हम सेंटर में थे, लेकिन ऐसा सब हुआ इसलिए हमें वहाँ से आना पड़ा। 3 दिन में हमें वापस आना पड़ा, इसलिए हमें मम्मी डैडी के साथ रहने के लिए मना किया गया था, इसलिए हम अपने घर में क्वारंटाइन होने के लिए चले गए। उस वक्त मेरी सेकेंड सिस्टर और उसके हस्बैंड क्लेरा और जिमोन वो दोनों ही संभाल रहे थे, लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था कि कुछ हैंडल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने जैसे अपने बच्चों को वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर ने कहा है, तो हमारे लोगों को समय समय में वो भेजकर मेरे मम्मी डैडी को, मेरे परिवार को उन्होंने काफी संभाला है, मदद के लिए भेजा है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मम्मी डैडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, आईसीयू में एडमिट किया गया, वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बुजुर्ग लोगों को जब कोविड होता है, काफी लोग ये न्यूज आता है कि बुजुर्ग लोग को सह नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर ने मेरे मम्मी डैडी को बहुत आशीष किया है, उन्हें हिम्मत दी है। वो समय को भी पार कर कर हम सबको बहुत परमेश्वर ने चंगाई दिया है, क्योंकि मेरी सेकेंड सिस्टर भी एडमिट हो गई थी और हम सब भी ट्रीटमेंट हमारा चल रहा था। वो समय हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन परमेश्वर ने हम सबको, हमारे पूरे परिवार। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। फिर एक बार परमेश्वर ने हम सारे महिलाओं के जीवन में इतना सुंदर समय और इतना सुंदर अवसर दिया कि हम WCS डे को सेलिब्रेट कर सके। और आया को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि फिर एक बार आया ने हम सब महिलाओं को ये दिन को नियुक्त करके दिया कि हम इस दिन में WCS डे को इस ऑनलाइन के थ्रू सेलिब्रेट कर सके। आया और अम्मा को थैंक यू कहूंगी। उसी रीति से मैं सारे महिलाओं को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इस कोविड-19 के सिचुएशन में भी सारे महिलाओं ने इस WCS डे को सेलिब्रेट करने में भाग लिया और कलीसिया में आकर जो भी महिलाएं आकर यहाँ पर प्रैक्टिस किए, उन सारे महिलाओं को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। उसी रीति से मैं रोजमेरी और जोनिटा को भी थैंक यू कहूंगी कि जब से आईए ने बताया कि हमें आज WCS डे सेलिब्रेट करना है, तो रोजमेरी और जोनिटा ये दोनों ने भी इनिशिएटिव लेकर इस WCS डे को सेलिब्रेट करने में सहायता किया और सभी लोगों को कॉन्टेक्ट करके सभी लोगों को इकट्ठा किया और इस WCS डे को सेलिब्रेट करने में उन्होंने इस सक्सेस किया। मैं जोनिटा और रोजमेरी को सारे WCS टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहूंगी। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने हम सारे कलीसिया के मेंबर्स को और हमारे सारे WCS टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहूंगी। फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने हम सारे कलीसिया के मेंबर्स को और हमारे सारे WCS टीम को सुरक्षित रीति से रखा है। परमेश्वर को कोटि कोटि स्तुति, धन्यवाद। ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ। ನಮ್ಮನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಇವತ್ತು ಜೀವಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಕೊಂಡಾಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಅಪ್ಪ, ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಾಣಲಾರದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಣ್ಣಿಗೂ ಧೂಳಿಗೂ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಾಣಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಉಸಿರನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ತಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಾಲಿಸು ತಂದೆ. ಇವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕರ್ತನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋನ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಪ್ರಭು, ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರಗಳು ಚಿಕ್ಕದರಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟದೊಳಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪದ ಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಟಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ನಿನಗೆ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ, ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡು ಪ್ರಭುವ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕುಂತು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ಅಂತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಎಂದು ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ತನೆ ಎಷ್ಟು MSc ಮಕ್ಕಳು, WSS ಮಕ್ಕಳು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ತೃಪ್ತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ತನೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ಗಂಡನ ಜೊತೆ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಾಲಿಸು, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಾಲಿಸು. ರಜ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಇನ್ನು ಇಂಥ ಕೂಟಗಳು ಇವತ್ತು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಲ್ಪಡ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಎಷ್ಟೋ ಆತ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆತ್ಮಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪುವಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಂಥ ಆತ್ಮಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನೀನು ಎಚ್ಚೆಚ್ಚರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಟವ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಯೌವನಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸಂದೇಶದರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತನೆ 30ರಷ್ಟು 60ರಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪರಿಪರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಮುಂದಿನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಮತ್ತು ಅದು ಅತಿ ಕರ್ತನೆ ನೀವು ಮಾಡಿದೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಕರ್ತನೆ. ಈ ದಿನವೂ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನೂ ಅಂತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೆಂಡು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸೋನಾಗಿದ್ದೇನೆ. प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। कुछ अनाउंसमेंट्स हम लोग सुनेंगे, ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. अनाउंसमेंट सुनने से पहले अगर कोई भी अपना जन्मदिन इस हफ्ते या पिछले हफ्ते अपना जन्मदिन या वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं या मना चुके हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप अपने स्थानों में खड़े रहें. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕರ್ತನೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ಕಳೆದ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳು ಬಹಳವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬರುವ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಒಂದು ನೂತನವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತಿ ಅಂತ ನಂಬಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. और कुछ अनाउंसमेंट है. एक मैरिज बैन है, ಒಂದು ಮದುವೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ. ನಮ್ಮ ಸುಮಂ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ವಿಠಲ್ವಾಡಿ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಲೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಜಗ್ಲೆ ಇವರ ಸುಪುತ್ರನಾದ ಎಬ್ನೆಜರ್ ಮತ್ತು ತುರ್ಕುಂದೋನ ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಲ್ಮೋನ್ ಇವರ ಮಗಳಾದ ಸರಿತಾ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಭ ವಿವಾಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಂಗ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ವಿಠಲ್ವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಿವಾಹ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡೋದು. ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಭಾ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮದುವೆಯ 2ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. उसी प्रकार मैं सभी WSCS मेंबर्स को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा. बहुत अच्छे रीति से उन्होंने मेहनत को किया, सर्विस को इस रीति से वीडियो को बनाया है. बहुत स्पेशल सर्विस उन्होंने बनाया और बहुत मेहनत को उन्होंने किया है. मुझे नहीं मालूम कितने लोग इस मेहनत में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मिलकर अपने घरों से निकलकर चर्च आकर प्रैक्टिस करके इस वीडियो को बनाए. सारे WSCS को मैं थैंक यू करना चाहूंगा जो सामने से दिख रहे हैं और जो बैक में भी सपोर्ट कर रहे हैं. और विशेष करके मैं जॉनिटा को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि सारा एडिटिंग वगैरह इनिशिएटिव लेकर जो है वो अपने समय को देकर जो है इस वीडियो को इस खूबसूरती से बनाया है. तो थैंक यू जॉनिटा. और उसी रीति से रोजमेरी सिस्टर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा. विजय कुमारी सिस्टर को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा. और इनसे जुड़े हुए मुझे नहीं मालूम और कितने लोगों ने इसमें जुड़ा हुआ है. यही नाम जो है मेरे सामने है, इस वजह से जो है मैं इनको कह रहा हूं. लेकिन सारे WSCS उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ये सर्विस को इतना स्पेशल बनाने के लिए. थैंक यू वेरी मच. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ಸಹಾಯಕನಾದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಹವಾಸವು ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್.